Good evening to all. Today our lesson is To Serve with Love by E.R. Brathwaite. Before text explanation, we have to know about the author. See this. Edward Ricardo Brathwaite, 1912 to 2016, a novelist, teacher, and diplomat, was born at Georgetown, Guyana, South America. Both his parents went to Oxford. Brathwaite had a happy childhood. He had his education at Queen's College, Guyana, City College of New York, and the University of Cambridge. During the Second World War, he worked as a pilot with the Royal Air Force. After the war, despite his high educational qualification and extensive training, he could not find a job. A disillusioned Brathwaite reluctantly took up the job of a school teacher in the East End of London. His experiences here formed the basis for his best known autobiographical novel, To Serve with Love, 1959, which was later made into a film in 1967. His works depict the difficulties of being an educated black man and retaining human values in inhuman circumstances. He held several positions in the UNO. Okay. See, Edward Ricardo Brathwaite, novelist, teacher, and also diplomat. He was born in South America, and his parents went to Oxford. He had a happy childhood, and his education different places: Queen's College, Guyana, and New York College of New York, and University of Cambridge. Later, in the Second World War, he worked as a pilot with the Royal Air Force. Later, he has high qualifications, high educational qualifications, extensive trainings, but he couldn't find a job, so that he chose a job as school teacher in the East End of London. Then his experiences formed the basis for his best known autobiographical novel, To Serve with Love. అతని టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవన్నీ కలిపి అతను టు సర్వ్ విత్ లవ్ అని 1959లో నావల్ రాశారు. లేటర్ దాన్ని సినిమాలాగా తీశారు హాలీవుడ్లో 1967లో. తర్వాత హీ హెల్డ్ సెవరల్ పొజిషన్స్ ఇన్ ద యుఎన్ఓలో డిఫరెంట్ పొజిషన్లో కూడా ఇతను వర్క్ చేయడం జరిగింది. యుఎన్ఓ తెలుసు కదా, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, what is the story? Listen. To Serve with Love is E.R. Brathwaite's best known book. The present selection is an excerpt from this widely read autobiographical novel. The piece presents the challenges a new teacher faces with his students who are indifferent and ill-bred, his sincere efforts to bring about a change in them, and how he succeeds in winning their respect and establishing a rapport with them. All this novel and this part of lesson is about students teachers rapport, especially a new teacher who entered into classroom, what kind of challenges he faces, what kind of before every new teacher should know about his classroom. A new teacher should know about his students and different challenges in the classroom. He mentioned all different difficulties in the classroom. Okay, what I am saying is, ఈ నావల్ అనేది ఒక టీచర్గా అతని యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ని కలిపి అతను ఈ టు సర్వ్ విత్ లవ్ అని రాయడం జరిగింది. ఇయర్ బ్రాత్వైట్
ఇందులో మనకి ఈ పార్ట్లో అతను ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు, ఏం ప్రజెంట్ చేస్తున్నాడంటే ఒక కొత్త టీచర్గా కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఒక టీచర్ అతని క్లాస్ రూమ్లో ఎలాంటి డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తాడు, ఎట్లాంటి స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, ఎట్లా వాళ్ళతో ర్యాపో డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా వాళ్ళను డీల్ చేయాలి, టీచింగ్ హౌ టు ఎంపవర్ హిస్ టీచింగ్ ఆర్ హర్ టీచింగ్ అండ్ హౌ టు ఎంపవర్ లర్నర్స్, అవన్నీ కూడా ఇందులో మనకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత హిస్ డిటర్మినేషన్ టు మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ అండ్ ద వే హీ విన్స్ ద ట్రస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. అతను ఏ రకంగా అతను ఆ విద్యార్థులలో ఆ స్టూడెంట్స్లో మార్పు తేయగలిగాడు అనేది మనకు ఈ టు సర్ విత్ లవ్ అనే టెక్స్ట్లో లెసన్లో ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్, ద టీచర్ ఈజ్ అవేర్ దట్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ indifferent but even hostile. On the second day, therefore, he plans a different strategy. He declares that he wants to have a frank discussion with the students. He advises them to listen to him first. Later, they would get a chance to speak whatever they wanted. He assures them of an uninterrupted audience. The students are puzzled and curious to hear what he will say fall silent. First day, he observes his class students are not just indifferent but even hostile. Hostile means enmity between them, among them. Enmity among them. వాళ్ళలో వాళ్ళే శత్రువులుగా చూసుకోవడం అనమాట. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్గా ఉండడమే కాకుండా వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీ నేచర్ అనేది లేదు. సో దట్ ఆన్ ద సెకండ్ డే హీ వెంట్ టు క్లాస్ రూమ్ విత్ ఎ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ. వాట్ ఈస్ దట్? He declares that he wants to have a frank discussion with the students. ఒక ఫ్రాంక్ డిస్కషన్ని చేద్దామనుకున్నాడు. He advises them to listen to him first. Later they would get a chance to speak whatever they want. First of all, నేనేం చెప్తానో, టీచర్ ఏం చెప్తారో, నేనేం చెప్తానో వినండి, శ్రద్ధగా పూర్తిగా వినిన తర్వాత మీకు మాట్లాడడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది అని చెప్పాడు. He assures them of an uninterrupted audience because మనం రెగ్యులర్గా క్లాసెస్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాము, టీచర్ చెప్పేటప్పుడు వినకుండా మధ్యలో అనవసరంగా ఇంటరప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు. అవి ఒక వ్యాలిడ్ డౌట్స్ కూడా ఉండవు. అనవసరమైన క్వశ్చన్స్, అనవసరమైన డిస్టర్బెన్సెస్ కావాలని వాంటెడ్లీ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాంటి తప్పించడం కోసం ఫస్ట్ యూ లిజన్ వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్, then you would have a chance to ask, you would have a chance to speak what you want. మీరు ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో మాట్లాడచ్చు. అప్పుడు ఫస్ట్ నేను చెప్పేది వినండి అని చెప్పారు. దెన్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫజిల్డ్ అండ్ క్యూరియస్ టు హియర్ వాట్ హీ విల్ సే ఫాల్ సైలెంట్. దెన్ వెంటనే ఆ స్టూడెంట్స్ అందరు క్యూరియస్ అయిపోయారు, ఏంటి ఏం చెప్తారు సార్, ఏం చెప్తారు అని వాళ్ళు క్యూరియస్గా వెయిట్ చేశారు. అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు. ద టీచర్ టెల్స్ దెమ్ దట్ హీ విల్ ట్రీట్ దెమ్ నాట్ యాజ్ లిటిల్ చిల్డ్రన్ బట్ యాజ్ యంగ్ అడల్ట్స్. టీచర్ టెల్స్ వాట్ హీ టెల్స్, నేను మిమ్మల్ని చిన్న పిల్లల్లాగా ట్రీట్ చేయట్లేదు, ఒక యంగ్ అడల్ట్స్ లాగా చూస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ ఆల్ దే వుడ్ సూన్ బీ లీవింగ్ స్కూల్ అండ్ టేకింగ్ అప్ జాబ్స్. తర్వాత చదువంతా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు స్కూల్ని వదిలేసి జాబ్స్కి వెళ్తారు. ద బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ షుడ్ లెర్న్ టు అబ్జర్వ్ ప్రొప్రైటరీ ఇన్ దేర్ బిహేవియర్. దే షుడ్ అడ్రస్ ఈచ్ అదర్ విత్ కర్టసీ సో దట్ వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందనేది అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దే షుడ్ అడ్రస్ ఈచ్ అదర్ విత్ కర్టసీ. పిచ్చిగా పిలుచుకోకుండా ఒకరినొకరు గౌరవంగా మాట్లాడుకోవాలి, గౌరవంగా పిలుచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. మన దగ్గర కూడా చూస్తూ ఉంటాం, క్లాస్లో పిచ్చిగా అడ్రస్ చేసుకుంటుంటారు ఒక్కొక్కరు. అసలు కొంచెం కూడా వింటే ఎవరైనా వింటే ఏమనుకుంటారు,
ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారు అనేది కూడా ఆలోచించకుండా అనవసరమైన పదాలతో వాళ్ళని అడ్రస్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా కాకుండా ఈచ్ అదర్ విత్ కర్టసీ, దే షుడ్ అడ్రస్ ఈచ్ అదర్ విత్ కర్టసీ. హీ రిమైండ్స్ దెమ్ దట్ దే ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ క్లాస్ ఇన్ ద స్కూల్ అండ్ షుడ్ బి రోల్ మోడల్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద లోవర్ క్లాసెస్. అతను ఏం చెప్తున్నాడు, ఏం రిమైండ్ చేస్తున్నారు? యు ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ది స్కూల్ ఆఫ్ హయ్యర్ క్లాస్. మీరు అన్ని తరగతుల కన్నా పై తరగతిలో ఉన్నారు కాబట్టి, సో దట్ యూ షుడ్ బి యాజ్ ఎ రోల్ మోడల్ టు లోవర్ క్లాసెస్. మీకన్నా తక్కువ క్లాసులో ఉన్న పిల్లలకి, విద్యార్థులకి మీరు రోల్ మోడల్ లాగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. దే షుడ్ లివ్ అప్ టు ద ట్రస్ట్ రిపోజ్డ్ ఆన్ దెమ్. The teacher also underlines the importance of personal grooming and conducting oneself with decorum. వాళ్ళకు మీరు ఒక నమ్మకాన్ని ఇవ్వాలి, మీరు వాళ్ళకి రోల్ మోడల్గా ఉండాలి, ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండాలి. అండ్ పర్సనల్గా కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నీట్ గ్రూమింగ్ అండ్ కండక్టింగ్. ప్రవర్తన అనేది బాగుండాలి. గ్రూమింగ్ ఏమంటారు, డ్రెస్అప్, నీట్గా కోమ్ చేసుకోవడం, ఎవ్రీథింగ్ అనేది కూడా నీట్గా ఉండాలి. అపియరెన్స్ షుడ్ బి నీట్. హీ యాడ్స్ దట్ సోషల్ ఎటిక్వెట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ బోత్ పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఎక్సలెన్స్. సోషల్ ఎటిక్వెట్, సోషల్ ఎటిక్వెట్ అంటే ఏంటి? ఎటిక్వెట్ మీన్స్ మర్యాద అంటాం కదా, కనీస మర్యాద. సోషల్ ఎటిక్వెట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. ఆ మర్యాదని ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అనేది అదొక ఇట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. పర్సనల్గా కానీ ప్రొఫెషనల్గా కానీ ఎదగాలన్నా ముందుకు సాగాలన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ మస్ట్. ద టాక్ హ్యాస్ ఇట్స్ డిజైర్డ్ ఇంపాక్ట్. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ రిసీవ్స్ ఇట్ వెల్. వాట్ ఎవర్ హీ టాక్స్ విత్ స్టూడెంట్స్, ఇట్ గివ్స్ డిజైర్డ్ ఇంపాక్ట్. అతను ఏదైతే మాట్లాడాడో అది అతను ఆశించినటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించింది. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ రిసీవ్స్ ఇట్ వెల్. వాళ్ళందరూ మంచిగా తీసుకున్నారు, రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ద చేంజ్ ఇస్ విజిబుల్. ఆఫ్టర్ దట్, ఆఫ్టర్ హిజ్ స్పీచ్, ఆఫ్టర్ హిజ్ టాక్, ద చేంజ్ ఇస్ విజిబుల్. ఆ వారిలో ఆ మార్పు అనేది కనబడింది. The students begin to address each other politely and are now respectful towards the teacher. After this talk, all the students begin to address themselves with the students, each other politely. వాళ్ళు ఒకరిలో ఒకరు పొలైట్గా, మర్యాదపూర్వకంగా పిలుచుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ నౌ రెస్పెక్ట్ఫుల్ టువర్డ్స్ ద టీచర్. టీచర్ పట్ల కూడా మర్యాదపూర్వకంగా ప్రవర్తించారు. దేర్ కండక్ట్ షోస్ ఏ మార్క్డ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. కండక్ట్ మీన్స్ ప్రవర్తన. వారి ప్రవర్తనలో గుర్తించదగినటువంటి, ఆశించదగినటువంటి మార్పు అనేది వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ద summary of this lesson, To Serve with Love by E.R. Brathwaite. Such a good lesson to the students. వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ కండక్ట్ ఎలా ఉండాలి అనేది చాలా మంచి లెసన్. యూ షుడ్ రీడ్ ద టెక్స్ట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 2-3 to 4 pages. Okay, see the glossary. Speculative, it's an adjective based on guessing rather than knowledge. మీకు అర్థమవుతుంది కదా, బేస్డ్ ఆన్ గెస్సింగ్ రాదర్ దాన్ నాలెడ్జ్. ఏమంటారు, విషయం పైన అవగాహన లేకపోయినా గెస్ చేయడం. వేడ్ ఇన్, walk in slowly. Register all the notes of a human voice. Blaze, unconcerned, not interested, indifferent. Embark, start, begin. Bar,
but move or push in a fast, awkward, and rude way. Insolently, in an insulting, rude manner. తెలుగులో చెప్పకపోయినా మీకు ఇది అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. సింపుల్ లాంగ్వేజే ఉంది ఇక్కడ. క్వెయిల్, shrink with fear అంటే భయంతో ముడుచుకోవడం. డిపోర్ట్మెంట్, the way a person behaves, stands and moves. Off the cuff, it's an idiom without previous thought or preparation. Recess, a break, a pause, a time of play. Stevedores, persons loading and unloading ships. Longshoremen, men employed to load and unload. Ape, imitate, mimic, do as someone else. Hostility, opposition, enmity, hatred. A breathing space, a short period of rest in the middle of a task. Impulsively, acting suddenly without thinking of the results. Lay it on thick, emphasize. This is our class today. I hope you all understand well. Thank you.